съпругата ми е жена като всички but she останали. is my wife. Обаче тя ми е съпруга. My son Синът ми is man like any other, е мъж като всички останали. but he is my son. Обаче той е мой син. So that we add certain things Така че ние добавяме определени неща to people към хората and to things that we see. и към нещата, които виждаме. They are more important to us, И те стават по-важни за нас, even though essentially they are the same. въпреки че по същество са едни и същи. So this is a second type of value, Това е вторият тип ценност. which is the value that we give to things. Ценността, която придаваме на нещата. The third type of value Третият тип ценности is the value of usefulness. е ценността на полезността. Some things are useful. Някои неща са полезни. Before I was a pastor, I was watchmaker. Преди да стана пастор, бях часовникар. I studied watchmaking for 4 years. 4 години учих часовникарство. And then I went to the army. След това влязах в казармата And after army, I opened my business. и след казармата си отворих своя работилничка. And one day, a man comes. Един ден дойде при мен един човек And he tells me, did you ever repair the clocks on the church steeple? и той попита: някога поправили ли сте часовници на църковна камбанария? I said, no, I never did. Казах: не, никога не съм го правил. Would you try to do it? Бихте ли се опитали да го направите? I said, I will. Казах: да. He says, all other watchmakers in town tried and they didn't succeed. Той каза: всички останали часовникари в града се опитаха и не успяха. Well, that didn't intimidate me. Това не ме обиди. That intrigued me. Това ме заинтригува. So I went. Така че отидах. But before I went, Но преди да отида, I took tweezers with me, pinceto, взеха едни пинсети с мен and screwdrivers, и отвертка, and little pliers, малки клещи. put them in my pocket, Сложих ги в джоба си and went with that deacon и отидах с този дякон up the steeple. нагоре по камбанарията. When I went there, Когато отидох там, when I saw that clock, когато видях този часовник, it was 3 meters беше 3 метра by 5 meters на 5 метра by 3 meters. на 3 метра. And I put my hands in my pocket, Сложих си ръцете в джоба, and I touched my pincetta, взех си пинсетата and I felt so stupid. и се чувствах толкова глупаво. I didn't tell him anything. Не му казах нищо, But I realized that all of these expensive tools in my pocket но осъзнах, че тези скъпи инструменти в джоба are ми worthless са нямат никаква стойност, because I cannot use them. защото не мога да ги използвам. So there are values Така че има ценности, that depend on their usefulness. които зависят от тяхната полезност. Okay, so there are 3 types of values. И те имат 3 типа The ценности: essential type, съществен тип, the type that we give to something, типът на който придаваме нещо, and then those that are useful. и след това онези, които са полезни. The most important is the essential value. Най-важни са съществените ценности. All right. Why are humans А защо хората essentially worth things? по същество са ценни неща? Why humans are essential value? А защо хората са съществени ценности? Yes, the image of God. Да, те са направени по Божия образ. Exactly. Какво 3? The 3 types are composed in the humans. The what? The 3 types of the values are combined in the human beings. All right. But the essential is the most important. Добре, и трите типа са комбинирани, но същественото е най-важно. It is true that all 3 values are in human beings. Вярно е, че и трите типа ценности са в човешките същества. But this is precisely what I want to stress. Но точно това искам да подчертая. That we must never stop valuing human beings as essentially valuable. Че никога не трябва да престанем да ценим хората като съществено ценни. My father-in-law Моят тъст had to retire at age of 60 се пенсионира на 60 годишна възраст.
Because they told him he is too old. Защото му казаха, че е твърде стар. Because there are young people Защото има млади хора, who are more capable than he is. които са по-способни от него. What do you think how he felt about it? Според вас как се чувстваше, като научи това? He felt like a tool. Почувства се като инструмент. And he felt like a rejected old tool. Почувства се като отхвърлен стар инструмент. How would you feel is if your children treat you like useless Как бихте се почувствали, ако децата ви третират като безполезни, because you are sick защото сте болни or old? или стари? You're useless. Вие сте безполезни. How about babies? Ами бебетата? They are useless. И те са безполезни. They cannot help you in anything. И те по нищо не могат да ви They помогнат. bother you at night. Те ви притесняват You have посред to change нощите. diapers. Трябва да им сменяте пелените. We must be very careful Трябва да сме много внимателни, that we treat all human beings as essentially valuable. да се отнасяме към всички човешки същества като съществено ценни. Now, I have a sermon. Имам една проповед And before a sermon, и преди I проповедта tell children's story. разказвам детска история. And children come forward, Децата излизат отпред, and I take big green piece of paper. взимам голямо зелено парче хартия And I ask them, what is this? и ги питам какво е това. And they say paper. Те казват What хартия. can you do with it? What can you do with it? Какво може да направите с нея? Oh, you can draw pictures on it. Може да рисувате картини на нея. What else? Друго? You can make airplane. Може да направите самолетче. Okay, what else? Добре, друго? Oh, they tell me all kinds of things. Казват ми най-различни неща. Then I take piece of paper and I smashed it like that. След това взимам парчето хартия и така го намачквам. And then I ask him, what is this now? А сега какво е това, ги питам? A paper? Хартия. What can you do with it? Какво може да направите с нея? Nothing. Нищо. Throw it in garbage. Да я хвърлите в буклукчийската кофа. Then I take $1 bill. След това взимам I don't know if $1. I have it. Let me see. Чакай да видя имам ли. No, I don't have it. Нямам. I take $1 bill. Взимам $1 And I ask them, what is this? и ги питам какво е това. They say $1 bill. Те казват $1. I said, no. Казвам не. Oh, yes. О, No. да. Не. It's just a paper. Не, това е само хартия. Is it a paper? Това хартия ли е? Yes, it is a paper. Да, хартия е. What can you do with this paper? Какво може да направите с тази Oh, you хартия? can buy candies. Може да си купите бомбони. No, I said, you can draw pictures. О, не, казвам аз, може да нарисувате Oh, картина. no, we don't draw pictures. А, не рисуваме картини. You can make airplane. Може да направите самолетче. No, we don't make airplane. А, не, няма да правим самолетче. Why? Защо? And then I show it to them. След това им показвам. And a $1 bill Една доларова has a банкнота. picture of one of the United States president. На нея е нарисувана картината на един от президентите на Съединените Washington's щати. picture. Снимката на Вашингтон. Then I take that $1 bill След това взимам тази доларова and I банкнота smashed it. и я намачквам. And I say, what is this? И питам, какво е това? Ah, a $1 bill. А, $1 банкнота. I said, okay, so let's put it in garbage because it's all smashed. Казвам, ами хайде да изхвърлим, защото е They намачкано. said, no. Така, не. So then I turn around Затова се обръщам с гръб, and take the bill взимам банкнотата and I tell them whoever catches, it's his. и казвам, който е хване, негова е. So I turn around Обръщам се с гръб. No, it's yours. Не, No, твое е. yes. It's yours. Just give a tithe for it, okay? Твое е, само дай десятък. And then I tell them, След това им казвам, now you see this $1 bill. виждате тази доларова банкнота. See how it looks? Виждате ли как изглежда? It's all mashed. Смачкано. But you still use it. Но вие въпреки това използвате.
And then I tell them, as you go to your seats, След това им казвам, когато си сядате, look at people's faces. погледнете лицата на хората. Some are nice and tight, Някои от тях са хубави, гладки, and some are just like this. други са като банкнотата. But remember, Но запомнете, they are all of same value. всички те имат една и съща ценност. Because human beings Защото човешките същества are essentially valuable. са съществено ценни. All right, how much do we still have? 10 to 5? 10 to 5. Yes. Okay. So, we all know what values are. И те всички ние знаем какво представляват ценностите. But we also know Но освен that това знаем, essential values are the most important. че съществените ценности са най-важните. Other values are secondary. Другите ценности са второстепенни. And I want to tell you that moral И values искам да ви кажа, че моралните ценности express the essential aspects of our life, of our изразяват being. същественият аспект на нашето същество. This is why moral values are more important than any other value. Затова моралните ценности са най-важни. Now, Bible tells us Библията ни казва, that values are important. че ценностите са важни. And it tells us that we must watch carefully И ни over казва, our values. че внимателно трябва да следим нашите ценности. The problem is Проблемът е, that we cannot always recognize values for what they are. че не винаги можем да разпознаем ценностите такива каквито са. Sometimes we see a beautiful red apple, Понякога виждаме една красива червена ябълка, but inside it's rotten. но вътре е загнила. Values are important, Ценностите са важни, but values can be very dangerous. но ценностите могат да бъдат и много опасни. Can be very dangerous. Могат да бъдат много опасни. Because devil uses values to tempt us. Защото дяволът използва ценностите, за да ни изкушава. And this is the story of the fall. Това е историята на грехопадението. Genesis chapter 3. Битие 3 глава. When devil decided to trick Eve, Когато дяволът реши да подмами Ева, what kind of animal did he choose? какво животно използва той? The most beautiful. Най-красивото. That is, And the smartest. Hmm? And the smartest. yes, that is, he chose animal Тоест, той избра животното, that has the highest aesthetic value. което има най-висока естетическа стойност. You know why? Знаете ли защо? Because we automatically think Защото и ние автоматически си мислим, that beautiful things are good. че красивите неща са добри. But we all know that this is not always Но true. ние всички знаем, че това не винаги е вярно. So he chose the most beautiful animal Така че той избра най-красивото животно and the smartest animal и най-умното животно. because he wanted to deceive Eve, Защото искаше да измами Ева. which tells us Което ни казва, that we cannot depend on impressions, че не можем да разчитаме на впечатленията. that we have to go beyond. Че трябва да отидем отвъд тях. When young men or young women try to find a husband and wife, Когато един младеж или една девойка се опитва да си намерят съпруг или съпруга, you should not look just on the outside, не трябва да гледат само на външността. because after few months Защото след няколко you месеца will get used ще свикнете to the physical aspect. с физически аспект. And that's when the other aspects of that personality will come out. Тогава ще излязат наяве останалите аспекти на този And човек. happiness of marriage И щастието на брака or any relationship и на всяка връзка is not based more than maybe 5 to 10% on physical aspects. не се основава повече от 5 до 10% на It физически is аспект. based on the essential aspects. Основава се на съществените аспекти. So, let's take Genesis chapter 3. И тъй да разгледаме Битие 3 глава. And let's see what Satan does И да видим какво прави Сатана, to tempt us with values. за да ни изкуши с ценностите.
So he speaks through the serpent. И той говори чрез змията. And he is smart. И той е достатъчно хитър. He doesn't tell you Той не ви казва, God doesn't love you. Бог не ви обича. He doesn't tell Eve Той не казва на Ева, God is lying to you. Бог те лъже. He didn't say that. Той не каза подобно нещо. He said it, Той го каза, but not directly. но не директно. Not directly. Не директно. He asks a question. Той задава въпрос. Did God say, you shall not eat of any tree of the garden? Истина ли каза Бог да ни ядете от всяко дърво в градината? He asked the question, Той задава въпрос, but he knows this is not true. но той знае, че това не е вярно. In other words, С други думи, he is asking Eve, той пита Ева, is it true вярно that ли е, those trees in the garden че тези дървета в градината are all the same? са едни и същи? That there is no difference between them? Че няма никаква разлика помежду им? That they are all of equal value? Че те всички имат еднаква ценност? Or he says, Или, казва той, can you eat of any of those trees? и той казва, може ли да ядете от всяко дърво? None of the tree is good? Нито едно от дърветата ли не е добро? Or all are good? Или всички са добри? And Eve was smart. Pardon? Eve was smart. Eve or evil? Eve. Ева беше умна. She says, Тя казва, no, we may eat of the fruit of the trees in the garden. от плода на градинските дървета можем да ядем. The trees are good. Дърветата са добри. They have good, useful value. Те имат добра, полезна стойност. We can eat them. Можем да ги ядем. Except С изключение one tree на едно дърво. is below zero. То е под нулата. And not just below zero. И не само под нулата. One tree is completely down. Това дърво е най-отдолу. Out of the scale. Извън скалата. Because God said, Защото Бог каза, if you eat from that tree, ако ядете от това дърво, you will die. вие ще умрете. You see how Eve is using values. Виждате ли Ева как използва ценностите? I mean, how devil is using Как values. дяволът използва ценностите? And how Eve discusses with devil. И как Ева дискутира с дявола? Eve wanted to defend God Тя искаше да защити Бога. and to teach Satan И да научи Сатана about truth of value. за истината на ценностите. And then, И след това, verse 4, 4 стих, but the serpent said to the woman, а змията рече на жената, you will not die. никак няма да умрете. That tree is not below zero. Това дърво не е под нулата. On the contrary, Точно обратното. that tree is the highest value. Това дърво има най-високата Read the rest ценност. of the verse. Read the rest of the verse 4. Verse 5. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. So it is really very important tree. Така че за Ева то става много важно. And if you eat of it, И ако го ядете, you will become very smart. ще станеш много умна. You will improve. Ще се подобриш. And God doesn't want you to improve. А Бог не желая да се подобряваш. And then verse 6 says, След това 6 стих казва, when woman saw и като видя жената, that the tree was good for food, че дървото беше добро за храна, it was useful value, това беше полезна стойност, and that it was delight to eyes, и че беше приятно за it очите, was aesthetic value, той имаше естетическа стойност, and that it was precious because of knowledge, и че е било скъпоценно поради познанието, intellectual value. интелектуална ценност. She reached, Тя протегна ръка, took of it and ate. взе го и го изяде. Devil uses values to tempt us. Дяволът използва ценностите, за да ни изкушава. When I was a boy, Когато бях малко момче, we didn't have much to eat after the Second World War. нямахме какво толкова да ядем след Втората световна война, So after school, така че след училище I would go to fish. аз отивах за риба. But I didn't have proper equipment. Обаче нямах правилно оборудване. I would take my mother's needle
Вземах куката на майка ми, I would heat it up in a fire. загрявах я в I would огъня, turn it. I would turn it. извивах я. And then I would take a regular string. We didn't have an nylon След това line. взимах обикновена жица, нямахме нейлонов. Attach that hook on. Привързвах тази кукичка, Attach it to a stick. привързвах я към една пръчка, And then take earthworm взимах един земен червей, and put it on the hook слагах го на кукичката, and go and throw it to the water. отивах и го хвърлях във водата. Oh, there was also float on it. Имаше и една плувка отгоре, поплавък. Right? Because that earthworm has to hang in the water. Защото този червей трябва да виси във водата. And here is a fish. И ето е рибата, It's morning, сутрин е, and all night he didn't eat. цялата нощ рибата не е яла. He's ready for breakfast. Тя е готова за закуска. And he looks around. Оглежда се, And there are small pieces има малки of парченца, plankton. планктон So he eats. и ги изяжда. But that's vegetarian food. Обаче това е вегетарианска храна. He doesn't want to eat postno food. А той не иска да яде постна храна. All of the sudden, Изведнъж he sees рибата fish вижда sausage рибешки кремвирш. hanging there. Там си виси. Now, that's nice. О, колко хубаво. Somebody thinks about me. Някой си е помислил за мен. And he looks out Поглежда and he sees навън, me. поглежда нагоре и ме вижда And мен. he thinks I am uniquely nice person. И си мисли, че аз съм уникално добър човек. Because here I am to feed him. Защото ето ми, излязла съм да я нахраня. So he bites Затова рибата клъвва and ends up in a frying pan. и се озовава в тигана. I want to say something to young people Искам да кажа нещо на младите хора. between age 5 Между 5 годишна възраст and 95. и 95 годишна възраст. Whenever you tell Винаги, когато кажете or whenever you think, или когато си помислите, there is nothing wrong няма нищо лошо with alcohol. в алкохола. There is nothing wrong with smoke. Няма нищо лошо в пушенето. Because there are people who are 95 and they smoked all their life and they are healthy. Защото има хора, които са на 95 години, пушили са Or през you целия си say, живот и са there здрави. is nothing wrong with certain kind of music. О, казвате си, вие няма нищо лошо с There is определен nothing вид wrong музика. with certain kind of films. Няма нищо лошо в определен вид филми. No, what I want to tell you? Знаете ли какво искам да ви кажа? Please, Моля ви, don't give compliments to devil. не правете комплименти на дявола. Do you think devil is stupid? Да не мислите, че дявола е глупав. Do you think he is going to throw the hook without earthworm? Да не мислите, че ще хвърли кукичката без земен червей на нея. He's not that stupid. Той не е чак толкова глупав. He hides the consequences. Той скрива последиците. Why do you think there are big posters Според вас, защо има големи плакати by the freeway? покрай магистралата? I don't know if you had them, Не знам дали ги имате и but вие, we have them in America. обаче ние в Америка ги имаме. A man sitting on a horse, Един мъж седнал на кон mustache, с мустаци, red, червеникав. and behind him beautiful mountains. Зад него прекрасни планини. And all it says on the bottom is Marlboro. И всичко, което пише на гърба, е Малборо. You know what that means? Знаете какво означава това? When you analyze it, Когато го анализирате, it means то означава: smoke a Marlboro пушете Малборо, if you want to be red in your face. ако искате лицето And ви да е healthy? червен далесто, ако искате да сте здрав, Smoke Marlboro пушете Малборо, if you want to breathe fresh air like in mountains. а ако искате да дишате чист въздух като в планината. Devil is not stupid. Дяволът не е глупав. If he wanted to tell the truth, Ако искаше да каже истината, you know what he would do? знаете ли какво ще направи? He would take a picture of somebody dying from emphysema, Той би взел снимката на някой, който умира от емфизем, laying on hospital bed, лежащ в болничното легло gasping for air, и
едвам се опитва да си вземе with all въздух. kinds of tubes around him. С най-различни тубички и тръбички около него. And then write Marlboro. И тогава да напише Малборо. Yeah, but then he would not be devil. Да, ама тогава няма да е дявол. So we cannot say, Така че не можем да кажем, I don't see anything wrong. не виждам нищо лошо. Well, you can say it, Обаче може да го кажете, but don't trust yourself. но не си вярвайте. Devil is older than you and me, Дяволът е по-възрастен от вас и мен. and meaner than you and me. И много по-зъл от вас и мен. And you can learn from experience. Може да се учите от личния си опит, But what if experience is a frying pan? обаче какво ще кажете, ако този опитност е тиганът за пържене? Then you cannot change your mind. Тогава няма да може да си промените намерението. Values are dangerous things. Ценностите са нещо опасно. We don't play with them. Ние не си играем с тях. So how do we know what is good, what is not? И тъй как да разберем кое е добро и кое не е? How do we know? Как да разберем? Yes. Scripture tells us. Да, писанието ни казва. That's what Bible is all about. Това е целта на Библията. To tell us. Да ни каже. So we do not have to search for ourselves. Така че да не се налага сами да търсим. All right? But Bible doesn't say don't smoke. Обаче в Библията не пише не пуши. So how do you know not to smoke? Откъде разбирате, че не трябва да пушите? Spirit of prophecy. Okay, spirit of prophecy. Добре, духа на пророчеството. But there is in Bible something that tells us. Thou shalt not kill. Thou shalt not kill. Не убивай. Don't kill. Не убивай. But that doesn't mean only don't take life away. Но това не означава само не отнемай живот. It also means don't kill your innocence. Означава също така не убивай невинността си. Don't kill your taste. Не убивай вкуса си. Don't kill your health. Не убивай здравето си. Because Jesus said Защото Исус каза in Matthew chapter 5 в Матей 5 глава, that we transgress the sixth commandment че ние престъпваме шестата заповед, when we just hate somebody. когато просто мразим някого. So scripture does teach us Така че писанието ни учи about what is of good value. кое е с добра ценност, стойност. But there is another way that we can learn difference between values. Но има и друг начин, по който можем да научим разликата между ценностите. Scripture says Писанието казва, that wise men че мъдрите хора learn from experiences of others, се учат от опита на другите, but foolish men а глупаците go on and pay. вървят напред и страдат. I am child number 10 in family of 11 children. Аз съм 10-то дете в едно семейство с 11 деца. So I had many older brothers and sisters. Така че имах много по-големи от мен брати и And I had сестри. many examples. И имах много примери. And by the time I was teenager, И когато вече станах тинейджър, one of my brothers един от братята ми committed adultery беше извършил прелюбодейство and had terrible life. и беше имал ужасен живот. So I look at him Така че го гледах and I said at myself, и си казвах, should I do the same? и аз ли да постъпвам така? Why would devil be more friendly with him than with him? Защо дяволът да е по-приятелски настроен към мен, отколкото към него? So we can learn from experiences of others. И тъй можем да се учим от преживяванията на другите. So what should we do with values? Какво да правим с ценностите? Scripture tells us Писанието ни казва, that we should watch them че трябва да бдим за тях, carefully. да ги наблюдаваме внимателно. And Scripture says what we should watch above everything else. И Писанието ни казва на кое да внимаваме над всичко останало. What is that? Какво е то? The heart? The heart. Сърцето. What is heart? Какво представлява сърцето? A pump? Една помпа? Is that heart? Това ли е сърце? When Scripture talks about heart, what is it talking about? Когато Писанието говори за сърце, какво има предвид? Thou shalt not kill. The fountains of life. All right, so what is it? Добре, де какво е?
The mind? Hmm? Да, преведах му го и той каза, добре, какво? The character, It's the the thought, inner being. вътрешното It's същество, our mind, нашият our ум, emotions, нашите our емоции, memory. нашата памет. That's the heart. Това е сърцето. That's who I am. Това съм аз. This is not me. Това не съм аз. That's my hand. Това е моята ръка. This is my ear. Това е моето This is ухо. my nose. Това е моят This нос. is my brain. Това е моят This мозък. is my heart. Това е моето сърце. Me Аз. is something we cannot see. Това е нещо, което не можем да видим. It's something people really cannot touch. Това е нещо, което хората на практика не могат да докоснат. Something the devil will touch Нещо, което дяволът ще докосне, if we let him. ако му позволим. And we are responsible И те са отговорни to protect our heart за запазването на нашето сърце. with all diligence, С цялата си прилежност. above anything else, Над всичко останало. above money, Над парите, above pleasure, над удоволствията, above everything. над всичко останало. We must protect our inner being, Трябва да предпазваме вътрешното си our същество. inner purity, Нашата вътрешна Our- чистота, innocence. нашата невинност. We must protect it. Трябва да го предпазваме. When I was studying at Collonges, Когато учих в Колонж, I didn't have money нямах пари and I had to pay for my studies. и трябваше да си плащам за обучението. So I worked as a night watchman А работех като нощен пазач in Geneva. в Женева. So I lived in France, Живеех във Франция, but the border with Switzerland is just 1 kilometer from Collonges. обаче границата с Швейцария е само на 1 километър от Колонж. So I had Swiss uniform Така че имах швейцарска униформа and I was working nights. и работех през нощта. At 9 o'clock in the evening I began Започвах в 9 вечерта and work until 5 o'clock in the morning. и работех до 5 сутринта. And I had a little motorcycle. Имах едно малко мотопедче. By 6 o'clock I was back. Към 6 часа вече се бях And прибрал. in my clothes like that, I just went to bed. И така както съм си с дрехите, просто лягах. At 7:30 first classes began. В 7:30 започваше първия час. And I was very fresh. Бях свеж. I was always saying yes to professors Винаги казвах да на преподавателите, because I was sleepy. защото бях сънен. And the city of Geneva was divided in districts. Град Женева е разделен на отделни области. And the state of Geneva liked to use students from Collonges. И Женева обикновено харесваше да използва студенти от Колонж, Because they knew we are Christians. защото знаеха, че ние сме християни. And they expected us to be honest. И очакваха от нас да бъдем честни. So they gave us very responsible places. Така че ни даваха много отговорни места. We would go to banks. Отивахме в банки, We would go to some very expensive jewelry and watch shops. отивахме в магазини за скъпи бижута и часовници. And it was very scary Беше много страшно. because you only had a billy stick, pendrek, Защото имахме само една палка and a clock, и time clock, не часовник, and a whistle, свирка and bunch of keys. и една връзка ключове. Keys that open the entrance door of a bank, Ключове, които отваряха входната врата на банката, key that opened the door to the safe, ключове, които отваряха сейфа. and we even had, for some banks, we even had a combination За for the safe. за някои банки даже имахме комбинацията на сейфа. And from time to time, И от време на време we were asked to open safes. от нас се изискваше да отваряме сейфовете. Because sometimes the thief Защото would be inside the safe понякога някой крадец можеше да си крие вътре в and сейфа just closes the door a little bit и просто малко да прикрие вратата, so that on outside you cannot see. така че отвън да не може да го And забележите. after you finish your tour И след като And you свърши go- обиколката ви to another client, и отидете при друг клиент, he takes money and disappears. той да извади парите и да изчезне. But the most scary assignment Но най-страшната задача was беше the district where there was gold refinery.
Районът с златните рафинерии. It's in Geneva, Това се намира в Женева, in the middle of River Rhine, в средата на река Рейн, made of stones, направена е от камъни and there is a metal bridge that leads to it. и към нея води един метален мост. And at 9 o'clock we met with our captain. В 9 часа се срещахме с нашия капитан. He assigned districts. Той разпределяше районите. And almost every time I worked in the district where there was gold refinery. И почти всеки път, когато работех в района на златната And рафинерия. when he told me District 4, И когато той ми казваше четвърти район, that means I have to wait. това означаваше, че трябва да изчакам. Everybody else left. Всички останали си тръгваха. We go to his office Ние влизахме в офиса му and he tells me, Arrivederci Roma. и той ми казваше Риведерче Рома. And that's all. И това е всичко. And I say, Arrivederci Roma. И аз казвам Риведерче Рома. I turn around and I go Обръщам to се work. и отивам на работа. I visit other clients. Посещавам другите клиенти. 3 times per night I had to visit gold refinery. 3 пъти на нощ трябваше да се отбивам и през златната рафинерия. Not at the same time. Не по едно и също време. So that thieves cannot watch when I come. Така че кръците да не знаят точно в колко ще мина. So when I decide to go to that gold refinery, Така че когато реша да отида в златната рафинерия, I walk on the bridge, аз минавам по моста I come before a door. и заставам пред вратата. Heavy iron door. Една тежка желязна врата. And I had a key. И имах ключ. This key has pattern on one side. Този ключ имаше резки от едната страна. There are keys that have pattern on two sides. Има ключове с резки от двете страни. That key had pattern on 6 sides. А този ключ имаше резки от 6 страни. And you had to put it in right way. И трябва да го сложите по правилния начин. If you put it differently, Ако го сложите по различен the начин, police was across the street. полицията беше само през And in улицата. 1 minute they are there. И само за една минута пристигат. And they don't talk to you. Те не ви говорят They нищо, take you to prison. просто ви хвърлят в затвора. And then they examine you for a long time. След това дълго време ви проучват. And you're in trouble. И имате проблем. So I come to the door. И тъй заставам пред вратата, I put the key right way. слагам ключа по I правилния just начин, turn it quarter way like this. завъртвам го на четвърт, Bring it back. връщам го, Pull it out. издърпвам го An electric motor и, елек... opens the gate for me. и електрическият мотор ми отваря вратата. It's too heavy for a man to push. Това е твърде тежко, за да може човек сам да го As издърпа. I go in, Когато вляза вътре, the door closes. вратата се затваря. And you find yourself in a room about 3 meters by 3 meters. И се оказвате в стая 3 на 3 метра. The heavy door behind you Тежката врата е зад вас and cement walls on 3 sides. и циментови стени от 3 страни. But Но the wall that is on the opposite side of the door стената, която е срещу вратата, is in reality a door, на практика представлява врата, but cement door. обаче циментова врата. And on one side of that, on a right side of the wall, И от дясната страна на стената, right in front of this cement door, точно пред циментовата врата, there is a hole има една дупка, with a beam. а, With a beam, like light beam. с нещо като лъч, Yes. Going to the other side. от който отива до другата страна. Now, you cannot open, cannot remove this wall Не може да преместите тази стена, unless you know how to interrupt that beam. освен ако не знаете как да прекъснете този лъч. And by the way, when they interviewed me, Между другото, когато ме интервюираха, they asked all kinds of questions. ми задаваха най-различни въпроси, They checked the police record from Yugoslavia. провериха полицейските доклади от Югославия. Wherever I visited, Навсякъде, където съм бил, the police record was checked. навсякъде беше And проверено of all other полицейското ми things, they досие. asked me to sing. И освен всичко ме накараха и да пея. So I sang. I Пях. asked them what? И попитах и сега какво. Anything. Те казаха, изпей каквото искаш. So I sang. И спях. But they said, good. Казаха, добре. Because that decided whether I can be in District 4 or not.
Защото това определяло мога ли да съм в четвърта зона или не. Because when you are standing in front of this wall, Защото когато стоите пред тази врата, you're supposed to interrupt it according to certain rhythm. вие трябва да прекъснете лъча според определен ритъм. And that beam И този лъч is adjusted е настроен for that night за онази нощ to Arrivederci Roma. на Ариведерчи Рома. So I stand Така че аз заставам and I там do Arrivederci Roma. и пея Ариведерчи Рома. When I go next time, Когато отида следващия път, I have to call my captain. трябва да се обадя на капитана си And he might tell me never on Sunday. и той може да ми каже песента никога в събота, а в неделя. Which means Което означава на топли мобалама юга, на югу. See? разбирате ли? And as soon as I do that, И веднага като направя това, the wall lifts up. стената се вдига. Thick wall like that Е толкова дебела стена. lifts up. Вдига се. And two big German shepherds wait for me. И две големи немски овчарки ме чакат. And I have to take shoes off. Трябва да си събуя обувките. And there are two slippers waiting for me. Там ме чакат две чехли. And I have to put those slippers on. Трябва да обуя чехлите, Because in some rooms there is gold dust. защото в някои от стаите има златен прах. And if I would go with my shoes, И ако вляза с моите обувки, first of all, German shepherds would hug me. първо немските овчарки ще ме прегърнат And they would kiss me и ще ме целунат with their teeth. с зъбите си. Secondly, if I would go even with those slippers outside, passing that wall, Второ, ако изляза с чехлите през стената, the alarm would come. алармата ще се задейства. And in 1 minute, police would be there. За една минута полицията ще е And там. I would be in trouble. И аз ще имам проблеми. So I put slippers on, Слагам чехлите. and one German shepherd walks ahead, Едната немска овчарка върви and the other напред, German shepherd walks behind me. а другата немска овчарка върви They зад know мен. exactly my marshroute, Познават точно маршрута ми. to which lab I should go, В коя лаборатория трябва да отида? which window I should check, Кой прозорец трябва да which проверя? offices to check. Кои офиси да проверя? And if I would hesitate, И ако се поколебая, I would hear deep in their throats, ще чуя дълбоко в гърлата им grmljavinu. едно напрежение. All right? So I knew that's a warning. Знаех си, че това е предупреждение. The last place where I went Последното място, където was a отидах, big room, беше една голяма стая. and in that room, И в тази стая 7 scales. 7 везни. And on those scales, А на тези везни, heaps of gold. а, Gold, just like that. Big heap of gold. парчета, големи купчини злато. Pure gold. Чисто злато, Then 24, 24 карата, 18, 18, 14, 14 и т.н. How many times devil told me, Колко пъти дяволът ми е казвал, oh, just take one вземи си само едно and run, и бягай. and you don't have to work all your life anymore. И вече няма да се налага да работиш през живота си. But if I would just touch it, Обаче ако само го бях докоснал, the alarm would come on. алармата щеше да се And включи. in 1 minute the police would be there. За една минута полицията щеше да е And I'm там. in trouble. И щях да си имам неприятности. So I had to punch my clock, Така че трябваше да си натисна часовника, come to the door. да стигна до вратата Don't ever touch those dogs. и никога да не докосна тези Don't кучета. ever speak to them. Никога да не говоря с тях, They will attack you. защото щяха да ме нападнат. So I take my shoes off, my slippers off, А затова си събувам чехлите, put my shoes on, обувам си обувките, Arrivederci Roma, ариведерчи Рома, the wall is closed, стената се затваря, I take my key, взимам си ключа, I open, отварям, I go out, излизам and my blood pressure comes normal again, и кръвното ми се нормализира. and I relax. И аз се отпускам. And they paid me double Плащаха ми Pay. двойно. double pay because I worked there. Двойно ми плащаха, защото работех там. This is how Switzerland
protects its gold. Така Швейцария пази своето злато. And God says, И Бог казва, more than Swiss protect their gold. повече отколкото швейцарците пазят златото си, Guard your heart пазете сърцето си. because of its incredible value. Поради неговата невероятна стойност. You know how much you cost? Знаете ли колко струвате? The cross. Кръста. The cross. Кръста. And why would we play ping pong with our heart? И защо да си играем на пинг-понг със сърцето си? There are balls for ping pong. Има си топки за пинг-понг. Why would we neglect ourselves? А защо да пренебрегваме сами себе си? There is only one me. Има само един аз. And God needs every one of us. И Бог се нуждае от всеки един от нас. We are very valuable to Him. Ние сме много ценни за Него. So, Така че, in conclusion, в заключение, don't give compliments to devil. не правете комплименти на дявола And don't do things because you don't see anything wrong. и не правете нещата просто защото не виждате нищо нередно. And above all, И над всичко останало, guard your heart пазете сърцето си with diligence. с прилежание. Let's pray. Нека да се помолим. Our Father in heaven, Татко наш небесни, we cannot even imagine how precious we are. даже не можем да си представим колко скъпоценни сме. And we do not understand why you created us in your image. И не разбираме защо си ни създал по своя образ. And Father, we are very nearsighted. Татко, ние сме твърде късогледи. And we cannot see the hook И не можем да видим кукичката behind the worm. зад червейчето. Help us Помогни ни with your spirit. с Твоя дух. Tell us Кажи ни, what is safe, what is not. кое е безопасно и кое не е. Amen. Амин.